Hello everyone, and welcome back to Honkai Impact 3rd. Tonight is not normally when I record this game, but I have some free time and I feel like recording ahead a bit, so that's what we're gonna do. Let's get started on chapter 24. I mean, not that you guys are gonna notice a difference in when I'm recording, but... Rustling sounds rose. Noises soon filled the entire space. Clanks of hard objects colliding, clicks of joints twisting, and thuds of wooden blocks rubbing against each other. No light, no heat, no life, and no senses. Like a droplet falling into dead water, a strange noise set off infinite ripples. Heya, heya. It echoes on and on. Clanks of hard objects colliding, clicks of joints twisting, and thuds of thousands of wooden blocks rubbing against each other. The noises took over the void space. The gavel hit the table hard. No one listened to the judge panel. Everyone was busy playing their own part on the stage in the theater of domination. Maybe it was far more interesting than playing themselves in their miserable real life. Oh, jeez. A big round of applause came from the auditorium. Someone stood up.
私たちを目の敵にするネゲントロピー、天命、それからヨルムンガンドに宣戦布告を。そうだ、私たちの凄さを見せてやらないと。ヨルムンガンド、どこの組織だ？初めて。バカだな。ヨルムンガンドも知らないのか？お前の脳みそ大丈夫かよ。反対する。 Another one stood up. 私たちは断りの律者の力をまだ使いこなせていない。今まで通り世界各地でゲリラ戦を繰り返しながらゆっくりと力の扱い方を覚えるべきだ。 They're a lot more organized than I was expecting, not gonna lie. そうだ、今の私たちでは装甲車も作れない。正面作戦で勝てるわけがない。臆病者め、そうすれば彼らにかっこ撃破され仲間の数が減り続けるだけだ。いや、盲目的に攻めてもどうせ死ぬだけ。私たちが彼らに勝てないというのか？ The excited one charged at the calm one, and the two started to brawl. おお、喧嘩だ。やれやれ。おやおや、痛そうだな。どっちが勝つと思う？私も混ぜて、私も混ぜてよ。 Never mind. The two tussled with each other as more and more joined them. 静粛に、静粛に。二人の意見はそれぞれ一理あるが、明確な目標を決めないといけない。だからいつも通り投票で決めるとしよう。 Everyone stopped all at once. 総攻撃に賛成する者、挙手を。 Some raised their hand. 引き続き社会の秩序を乱すことに賛成する者、挙手。 Some others raised their hand. 2回手を挙げた者がいる気がするな。まあいい、結果は出た。私たちのこの先の計画は引き続き社会の秩序を乱すこと。緊張した。臆病者め、静粛に静粛に。安心してくれ。過程はどうあれ最後の結果に変わりはない。私たちは世界の本質を暴いたまでだ。偽りの仮面を引き裂き、その最も純粋な部分をより多くの人たちに見せつけてやろう。 They're like the Joker for people who prefer puppets over clowns. 私たちの勝利は変わらない。なぜならこの世界は変えられないからだ。そしてネゲントロピー、天命、ヨルムンガンドに関しては美しいものが所詮ただの偽りにまみれた存在であると人類が気づいた時、私たちが手を出すまでもなく代償を支払わせようとする者が現れるだろう。以上、解散。 Uh-oh. In the story stages, the trial battlesuit must be deployed. Apart from the required battlesuit, you can also deploy your own battlesuits. No, the fuck I cannot. This is not base Shadow Dash, is it? No. This is, Orochi, whatever it is. Lurking at the street corner, this bar was almost invisible if not for the dim and pale light. Before the wine rack, Mei and Raven stood next to each other. Mei followed the instruction and nudged the bottle. With a creaking sound, a screen emerged. Oh, 普通の人はワインの区別などできないと思ったが、見分ける必要なんてないわ。一番誇りがついていないのがスイッチだから。鋭いな。どうやらお前もこちらの生活に慣れてきたようだ。Having traveled with World Serpent for a while, Mei now appreciated
appreciated why it could stay under the radar for so long. Surveillance cameras everywhere, interlinked hidden passages, shady areas few dared to set foot on. Life here has a full set of rules. It's like a massive and obscure shadow cast by the world. Today is the day to contact the snake. The voice coming from the screen sounded devoid of any emotions, almost inhuman. Or maybe it wasn't a human under the mask anyway. 仕方ないだろ。2つの事件現場が離れていた上に道路が封鎖されてたんだ。そんなのはどうでもいい。結論を話してくれ。結論は何の進展もなし。Grey Serpent didn't comment and waited for more. 2つの倉庫にはどちらも侵入の痕跡があり、荷物の破壊も事実だ。私たちの到着が遅かったからか、それとも相手が事前に準備していたのか。人形に関する手がかりはなかった。他の案件のように失踪者に関する報告も出ていない。律者によって引き起こされたものとはまだ断定できない。何かを見落としたか、もしくは今回の相手が今までとは違う可能性もある。Grey Serpent took a moment to process the information. 追跡を続けるんだ。今回の事件は人形が関わっているだろう。それにこの個体は行動パターンが他のとは違って妙だ。You know, looking at his arms, I am not confident that he's human. Grey Serpent nodded and turned to Mei. そちらはどうだ。ヨルムンガンドの名義を勝手に使った密輸グループ。異常はないわ。すべて処分しておいた。ジャッカルが奴らのことを気にしていたみたいだが。そう？特別なものは見当たらなかったけど、拙い模倣品と偽造品ばかり。彼女が興味を持つようなものはなかったわ。現場は封鎖してもらったから、気になるなら自分で行ってみたらどう？まあ、今回は極端な手を使ったせいで、行ったとしても灰の中を探すことになるけど。伝えておく。君は渡りガラスと引き続き人形の行方を追い、持って帰ってきてくれ。Grey Serpent disconnected without even a curt goodbye. The room grew quiet, with something disturbing slowly settling in the air, like the cold, slimy trail of a snake. I object to that. Snakes are not slimy. 極端な手を使っただと？何考えてるんだお前は。奴らの手の内に何があるかわからないっていうのに怖くないのか？例えば何があるの？ Raven stared at Mei's face as if there was some stain on it. まあ、何があるかは私も想像できないが。さあ、水を飲め。Out of nowhere, she brought up a glass of water and put it on the bar. ありがとう。She lifted the glass and began to recall the mission hours ago. Several hours ago. ハイヘビが奴らに警告を与えるって言ってたし、ここにある物資をすべて破壊しておきましょう。市街地から近いし、目立たないように行動した方が良さそうね。無意味な戦闘は避けましょう。Get behind the guards to stealth kill, locate the goods without being found. Okay. We've done this before. ここが奴らの加工工場のようね。武器の模造品、薬物。これらが外に出回ったら厄介なことになるわ。Granted, we haven't done this easily before. Ah. Ah.
As always, I am bad at stealth in this game. Alright, got a stealth kill. No! I am not good at being sneaky. Why does it take so long to load me back in? Oh, I was pressing the wrong button. Alright. あれはどうしてここに子供が奴らは子供にも手を出すというの The stranger's voice made the boy wriggle in pain. In the light, the scar on his neck was striking. The word terrified the boy even more. Mei ripped off the tape covering his mouth. Mei shook her head and reached out her hand to comfort him, but she hesitated and retracted her hand. The boy's eyes grew wide all of a sudden. The boy curled up as if the tiny box was his only home. The boy shook his head. The boy shook his head again.
とまた誰かの手に落ちてしまう。これを Mei took a scrap of paper and wrote something down before handing it to the boy. この住所はわかる？わからない。でもどの辺にあるかはわかる。ここは私のことを信用できると思うならそこに行って。あなたの身元を説明したらきっと受け入れてもらえるから。Oh? もちろん私のことを信じないで自分で判断することもできる。それぐらいの警戒心が今のあなたには必要だから。それと首を隠して、その後を誰にも見せないように。怖がらないで。害はないけどそれを気に入らない人もいるから。 Wait a minute. Am I recording still? Okay, yes I am. I don't know why OBS says I'm not recording. Hold on. Okay, that was really weird. I'm more confident that I am, in fact, recording now. So, anyways, let's keep going. The boy took a look at the slip and then looked at Mei before he slowly stood up. 行くよ。僕、あなたを信じることにする。Okay, take 3. There was a certain determination in his words. Maybe they were not only meant for Mei to hear, but also for himself too. ありがとう。礼はいらないわ。それにまずは自分の力でここから逃げ出さないと。あなたはどうするの？ Mei shook her head, telling the boy he didn't need to know. 早く行って。 The boy looked at Mei one last time and ran towards the exit. Just before he reached the exit, a thunderous clap came from behind him. The boy was taken aback. He turned around to find where he was now burned down. The nice lady who saved him was also gone. Having no interest in finding out what happened, he resumed running and never looked back. Mei lowered the glass as the water went down, cooling and refreshing her throat. The disturbing sensation left by the snake's visit was now gone. なあ、ジャッカルのやつ、本当に研究のために灰を持って帰ってくると思うか？あいつならあり得るぞ。 Behind the counter, Raven took a bottle and began to fiddle with it. せっかくここに来たんだ。一杯どうだ？お酒は飲まない。そう。じゃあノンアルコールは？勝手にどうぞ。少し待っててくれ。 I think I keep cutting them off. Whoops. Raven put the bottle back and became busy. ほら、ご注文のドリンクだ。ミルク？殺菌済みで無脂肪だ。バーに来た未成年者に飲ませるにはぴったしだろ。 Mei didn't say anything. She took a sip and found it nice, unlike what Raven usually whipped up. このバーをどう思う？ Mei took a glance around the place. かなり古いわね。でも雰囲気がある。オーナーのセンスがいいからでしょうね。きっと昔は人気店だったと思うわ。いい目をしてるな。おめ言葉として受け取っておくよ。このバーはあなたのお店なの？ああ、数年前のことだけどな。あの頃、私はヨルムンガンドを離れていた。それで滞在する場所が必要だったんだ。ヨルムンガンドを離れていた？何か任務でも？いや、任務じゃない。文字通り組織を抜けてたんだ。無論、ちゃんとした手続きを踏んでな。なんだ、行ったことなかったか？ Huh? どうやら私たちにはもっと交流が必要なようだ。小さい頃から組織にいるんだと思ってた。
ハイヘビがあなたを連れ帰ってきた時、あなたはまだ子供だったと聞いたわ。それは間違ってない。あいつは私をシベリアの凍土から連れ出し、私を蛇のために戦う戦士に育てた。だが私は好きになれなかった。理由はない。ただそこにいるべきじゃないと思ったんだ。だから大人になった私は組織を抜けて自由に生きたいと考えるようになった。その後は？ハイヘビは引き止めることなくあっさりと同意したよ。想像できないだろ。Probably figured she'd come back on her own eventually. そんな簡単に？ああ、そんな簡単にだ。理由さえ聞かれなかった。その瞬間、私はただの駒で、いてもいなくてもハイヘビは気にしないんだと思ったよ。まあ実際そうだったらよかったんだが、ハイヘビはただ一人。 Yep. 最後にこう言った。 There it is. 戻ってくるさと。で、当たったわけね。そうだな。どうして？外の世界には何の違いもなく、中 Raven cut an ice ball skillfully and put it in her glass. The bar looked aged, but the furniture didn't catch any dust or spider webs. Apparently someone had been tending to it. The lighting was poor, but it gave off a slightly drunk vibe that the drink lovers would enjoy. 最初はカフェを開くつもりだった。だが飲食店はそう簡単じゃない。それに私には料理の才能がなかった。代わりにバーを開いたら、組織のメンバーや情報屋の客が来るようになった。そのおかげで小娘だった私は知るはずもないことをたくさん知り、収入も増えた。傭兵としての生活はそこから始まったのね。それは別の話だ。機会があったらまた話そう。ヨルムンガンドの幹部になってからは、ここの管理をする暇がなくなった。今はこうやってたまに戻ってくるだけだ。When Raven was calling the bar her voice became gentle and soft. So this is why her battle suit is called Midnight Absinthe. And all her skill names are like cocktails. It reminded Mei of when Raven was talking about the children she adopted. あなたが戻った理由は子供たちと関係がある。そうでしょ。憶測で物を言うな。外を一通り回った結果、ヨルムンガンドが一番気前がいいと気づいただけだ。だから戻った。中でも外でも同じ商売なんだ。だったら安定して多くもらえる方を選ぶ。そういうもんだろ。じゃあたくさん稼いだ今はヨルムンガンドを辞めてバーの経営を再開したら？その通りだな。お前の言う通り、それが最も正しいやり方かもしれない。だがそうできない時もある。Raven smiled. 私たちはそれぞれの理由があってヨルムンガンドに入った。そしてそれぞれの理由があって抜けられない。そうだろう。何事も正しい方向に発展するとは限らない。私たちが歩んだ道も必ず正しい道とは限らない。しかし正しいかどうかなんて関係あるか？選んだからには最後までやり遂げるしかない。ええ。そうだな。かもしれないってだけだ。それでも
私は他の可能性を信じたい。いい終わりがあるのだと信じたい。そうか。大巨山の件は解決したと聞いた。キアナはうまくやった。律者の手から仲間を助けたとさ。Oh, so you know how it played out, huh? 当然よ。あの件はウサギの担当だが、あいつが現場に着いた時、律者はもういなかったそうだ。まあ、あいつのことはいい。Hair? Who the heck is Hair? とにかく、Y'all got a bunny girl in World Serpent? お前の努力は無駄じゃないさ。Mei raised the glass again, but not to drink. 多分、それがお前の言った他の可能性だな。まだ道は長いわ。She finished the milk in one go. どうだった？今度また一緒に来る機会があったら、特製カクテルを作ってやる。お酒は飲まないわ。じゃあ、ミルクを使った特製ドリンクだ。Raven turned around and shut the door. Mei took one last look at the bar. In the dim light, the sign read Ravens. A very special place, she thought. Noon the next day. ここが報告書にあった3カ所目の倉庫だ。前の2箇所とあまり変わらないように見えるけど。確かに、この都市の倉庫はどれも同じ見た目だな。暴走した機械が中でパーティーしてるらしい。それを落ち着かせてくれ。それと今回は建物を壊さないように頼む。で、誰に？この辺のボスだ。私の古い友人でな。Oh? 今日ここに来たのも彼女に確認したいことがあったからだ。人脈が広いのね。利益関係のな。情報を入手するにはまず相手にメリットを与えないといけない。わかった。もう行っていいわ。任せた。また後で落ち合おう。工場の機械が勝手に動いてる。これも支配の律者の力なの。Alright, so... Yeah, looks like this augment still plays the same way I'm familiar with. Rude. 影分身瞬戦。Alright. I see you over there. あら、変わったお客さんのようね。Oh? You don't mean these, do you? 先陣一つ切る。残った敵はここに集中してるみたいね。Excuse me. You jerks. 影分身瞬戦。
god. Did they just self-destruct? Oh-ho. Yo! We got backup from our girl. 欲しい情報を入手したからな。お前は人様の倉庫を壊してないよな。え？ Mei took a glance at the sniper rifle in Raven's hands. この程度の敵にも神の鍵を使うの？私もできれば使いたくない。音が大きいしな。だがこの子はわがままなやつでな。へそを曲げられると厄介なことになる。これから人形の相手をするんだ。その時のためにも神の鍵を使ってご機嫌取りしないと。ご機嫌？ああ、紹介がまだだったな。第三の神の鍵、採血の鍵、常在七来。その力の源は雷の律者と同じわがままな女の子だ。サンゴ島でフクロウがこの子を奪っただろ。あいつは最後まで神の鍵の低確出力を使えず、常在七来はただの武器に過ぎなかった。なぜならこの子には機嫌というものがある。より正確に言うと使用者との相性にこだわりがあるんだ。相性の悪い人が使うと力を発揮できないの？ I see. 力だけでなく出力、弾、性能、武器の形態さえも異なる場所、異なる人が持つことでこの子は様々な姿を見せる。だから私はよく手入れをして交流するようにしている。幸い私は結構気に入られてるみたいだ。I love things like this. 通りでずっと持ち歩いてるのね。常在七来という名はこの子が設計された時すでに7つの姿が存在したことから付けられたらしい。ただそうだ、 Oops. お前も持ってみるか。雷の律者の力を持つ武器を雷の律者が持つとどうなるか少し興味がある。 Raven handed the weapon over. It took Mei a moment of hesitation before she received it. ほこれはう、なんというか結構お似合いだな。この子はお前を気に入ったようだ。When Mei touched the weapon, it somehow felt to her like a living thing with a beating heart. 確かに不思議な感じがする。そう言っただろ。 Mei handed the weapon back to Raven, and it soon returned to its sniper rifle form. But what did it do for you, Mei? 昔 Was it a sword? I assume it was a sword. 気づいたらスリングショットになってたんだ。おかげで私は怪我を負う羽目になるし大変だったよ。とにかくそういうのは二度とごめんだ。ところで人形の情報は入手できたの？ああ、面白い情報が手に入った。ハイヘビが行動パターンが妙だと言ってたのを覚えてるか。その理由は人形が単独行動じゃなかったからだ。複数の人形による同時犯行？いや違う。そいつに協力する人間がいる。人間？次の現場は絞ってある。犯人は夜間にしか行動しない。夜までまだ時間があるからそれまで準備を進めるとしよう。 Raven chuckled. 付き合ってほしい場所があるんだ。 A few moments later. ああ、クー。そんな遠くからよく私たちが分かったな。 Raven gave Sora a hug and ruffled her hair. 待たせてすまない。今までみんなの世話で大変だっただろ。ここの住み心地は悪くないか。
ベッドはふかふかだし、リビングは広いし、お風呂もちゃんとお湯が出るの。みんな喜んでたよ。Aww. そうか。ならよかった。でも Sora looked to Mei. ここのカレーはメイのカレーほど美味しくない。Aww. おお、会いたいのは私じゃなくてメイの方か。この浮気者め、怒るぞ。違う違う、先生にも会いたかったよ。 Mei shook her head and turned her eyes away to the building nearby. It had the look of a big summer house. Quiet, well built, classy. But the guards at the gate told a different story. It wasn't hard to tell the house was off limits to the outside world. Kevin did keep his word. 子供たちに会っていかないか。あ、いいえ、外で待つわ。Mei, go say hi. Mei bent down and gently touched Sora's face. ごめんね、クーちゃん。用事があるから、今日はここまで。でも安心して、また来るから。欲しいものとかある？今度持ってくるわ。あ、いいの。メイが来てくれればそれだけで十分。うん。じゃあ約束ね。じゃあ今日は先生の相手をしてあげて。みんなに会いたすぎてここに来る途中セリフを考えてたくらい。うるさい。Raven took Sora's hand and gave Mei a wink before heading in. Summer breeze came to hug her with a pleasant smell. All was quiet save for the chirping of birds and rustling leaves. A kite slowly rose above the walls and began to dance in the blue, clear sky. This well-protected shelter seemed like an exquisite crystal ball, capturing the finest moment of summer. Mei was reminded of a certain day in her childhood when her father took her out for a trip. Oh no. Her father was holding her hand, saying something. She couldn't recall the exact words. She hardly got to see her father, let alone going on a trip. Overcome with joy, she was unable to remember what he said. But she'd never forget it was a bright summer day, just like this one. With kites roaming in the sky and the same smell of summer in the air. Raven came back after a while. 待たせたな。退屈だったか。そんなことないけど、これがあなたの言ってた準備？私が仕事モードに入るための準備だ。いけないか？子供たちは元気だった？一日3食。食べ物に困ることはない。治療もケアも専門家がやってる。もう巣に閉じ込められてた子供じゃない。ここは綺麗ね。まるで崩壊が発生したことがない楽園みたい。あの子たちはそういう楽園で大きくなるべきだ。今度来た時は中に入るといい。みんな会いたがってたぞ。Mei said nothing. ああ、子供の話といえば、昨日男の子が紙を持ってここに来たらしい。Ah, so this is where you sent him. 悪い人に誘拐されて自力で逃げ出してきたと言ってた。首に変わった傷跡があるらしい。どうやら成婚のようだ。へえ、成功を持つ男性。珍しいわね。誘拐された場所はお前が昨日言ってた任務地と同じエリアらしいぞ。それは奇遇ね。そうだな。何か思い当たる節は？いいえ。本当か？長身で頭に角があってここの住所が書かれた紙を渡した綺麗なお姉さんのことを見かけなかったか？いいえ。そいつは残念だ。彼女に会ってみたかったな。
心に留めておくわ。じゃあついでに伝言を頼もう。何かしら。ここは託児所じゃない。誰彼構わずここを紹介するな。今度そういうことがあったら金を取る。 And what will the cost be? 高くつくぞ。覚えておくわ。もし会うことがあったら伝えて。じゃあ頼むよ。The two then fell silent as they listened to the whispers of the wind. お前、ここの警備はヨルムンガンドがしてるっていうのに大胆なことを考えるな。彼らがあなたの手のものだというのは分かってる。あなたは子供たちを危険な目に遭わせないでしょ。その通りだ。あの子はどうなるの？ああ、どうなるかは私もわからない。新しい身分はすでに用意した。おそらく比較的平和なところに送られて信頼できる人のもとで暮らすだろう。その後はあの子次第だ。彼は運に恵まれてる。その運がずっと彼と共にあることを願おう。ええ、そうね。The sun began to set slowly but surely, painting the sky with a faint reddish glow. さあ、そろそろ行くとしよう。目的地は海の方だ。ここから少し距離がある。車で行こう。話の続きは車内で。I want to see how much more is left in this first part here. Ooh. How long have I been recording for? Something like 45, 50 minutes already. We can go long. We can go long. Oh, I can put other units in here. What the hell? What do you know? It's letting me use my own units in the main story for once. That never happens. No. Actually, you. The two went to a sports car. Raven got in and took the driver's seat. あなたの車。そうに決まってるだろ。免許は持ってるの？本気か？私は傭兵だ。車の免許どころか飛行機の免許だって持ってる。Mei took a moment to observe the car. It was parked in the It was parked in the shade. Sleek, shiny, expensive. どうだ？もっと目立つ色の方が好きかと思ってた。実は赤が好きなんだが、残念ながら気に入ったものがなくてな。She pointed at the back row. それに子供たちをドライブに連れて行くなら、席は多い方がいいだろ。結構綺麗ね。さあ、乗れ。Mei hesitated and finally took a back seat. Raven didn't start the car. どうかしたの？あのな、雷電家のお嬢様。私を運転手か何かだと思ってたか？後ろに座ったらちゃんと話せないだろ。おう、ごめんなさい。そう、それでいい。シートベルトを締めろよ。Raven started the engine and it began to roar like a wild beast. Girl, put your hood down. It is blocking your eyesight. さっきの話の続きだけど、人形に協力する人間がいるの。
ああ、配達員だ。奴は人形を箱に入れ、夜になると箱を倉庫横の路地に置くんだ。人形はそのまま出てきて配管を通って倉庫に入る。大暴れした後、元の道から箱に戻って朝になると配達員が回収する。なるほど。道理で街中を移動してるはずなのに発見できないわけだわ。現場は混乱してるでしょうし、誰も近くに置いてある箱のことなんて気にしないでしょうね。でもどうしてそんなことをするの？さあ、そいつなりの理由があるのかもしれないし、操られているのかもしれない。もしくは単に狂ってるか。可能性が多すぎて、こればっかりは本人に聞くしかないな。じゃあどうやって次の現場を割り出したの？そこは人間関係のおかげだ。As the forest receded from the windshields, they drove onto an open road. From the windshields? Do you mean the mirrors? 私たちは The 倉庫を rear い views? くつ調べたか覚えてるか？今日のも入れると3つね。そうだ。荷物を保管する3つの倉庫は全部人形に破壊された。ちなみにこの都市は4つの勢力によってそのバランスが保たれている。あとはわかるな？そういうことね。でもそういった倉庫は破壊してもらった方がいいんじゃないかしら。どうして人形は人間に利のあることをするの？もしかして Raven waited for Mei to finish. もしかして被害者はみんなライバル勢力の仕業だと思ってる。Ah. Setting up a gang war kind of thing. ビンゴだ。衝突はもう起きた。昨晩のことだ。このままだといずれ一般人にも危害が及ぶ。だから次に人形は4つ目の倉庫に行くと判断したわけね。そうだ。でもそのまま手を引く可能性もあるわ。そしたら最後に残った組織が集中的に非難され、衝突はより激しくなる。確かにその通りだが、人形はそうしない。The open road spanned across a cliff overlooking the ocean on the right. 多対1の展開になったら事態はかえって緩やかになる。はめられた組織は大変なことになるが、今より混乱することはない。人形はそれを望まない。奴らが望むのは混乱。互いを疑い、疑心暗鬼に陥らせ、暗闇に落とし込むような混乱だ。そういう状況になると、銃声一つだけで全てを壊せる。復讐ではないんだ。奴らはこの都市を丸ごと壊したいんだよ。だが奴らの計画は成功しない。今夜ケリをつけてやるからな。Raven floored the pedal and the car darted forward like a wild horse. そういえば私の運転技術悪くないだろ？昔の運転手の方が上手ね。手厳しいんだな。あの運転手にはよくしてもらったわ。Mei looked outside the windshield and sat her eyes on the gorgeous afterglow. あの頃のお父様は仕事に追われててめったに会えなかった。登校時と下校時は運転手が送ってくれた。学校にも友人と呼べる者はそういなかったわ。放課後はクラスメートと一緒に帰らなかったのか？ええ。校門を出る前から黒い車がそこに止まってるのが見えてたから。それが原因で友達ができなかったんじゃないか？そうかもしれない。運転手もそれに気づいてたかも。でも仕方ないわ。それが彼の仕事だったから。だから彼はよく車で話しかけてくれた。学校で何があったのかとか、お父様の仕事がどうなったとか。優しい人みたいだな。
でも彼にお礼を言う機会は訪れなかった。何があった？彼は死んでしまった。超空死の崩壊のせいか。Damn. そうか。そう考えると、私によくしてくれた人たちはいい結末を迎えた人がいないわね。あの運転手もお父様も先生も友達も。そう悲観的になるな。昨日私に別の可能性の話をしたのはどこのドイツだ？そうね。でも可能性と呼べるものさえなくなったことがあるわ。A few weeks ago. プレイグジェムに関するヨルムンガンドの調査結果を読んだわ。すべてね。Kevin said nothing. でもそのいずれも収穫なし。そうだ。This was his confirmation. ありえない。虚数空間に落とされたとしても、律者コアは痕跡を残すものよ。急に消えるはずないわ。Neither will she. プレイグジェムはシーリンの一部。他人の手に渡すわけにはいかない。君は答えを知っているはずだ。いいえ、何か見落としてるのかも。あなたも気づいていない何かを。彼女は死んだ。Kevin spat out the conclusion curtly. なんですって。君の探しているのがプレイグジェムじゃないのは知っている。彼女は虚数空間で生き延びることはできない。ヨルムンガンドも何も発見できなかった。Mei fell silent, trying hard to find the flaws in his words. But Kevin's ice-cold voice made his statement difficult to argue against. これは事実だ。These were the last words he left. Mei refused to accept the fact and kept looking into every lead she could possibly find. But her investigation gave her an answer even more heartbreaking than the silence from Kevin. きっと希望はあるさ。Raven knew what Mei was looking for. 渡りガラス、一つ質問していい？なんだ？少し失礼なことかもしれないから。答えたくなかったら答えなくていいから。ああ。お兄さんが生きてることを期待する。The gray... I have no idea how to say that. Slowed down. It's her car. ハイヘビが教えたのか。自分で調べたわ。あなたがハイヘビに連れて行かれた時、彼はOops. The car stopped. 目的地に着いた。They had come to the seaside. Raven parked the car right beside the beach. 夜までまだ時間がある。少し散歩に付き合え。ええ。シベリアには砂浜がない。あるのは真っ白な雪だけだ。兄はこういう砂浜を一度も見たことがない。靴を脱いでみるか？波が足に触れる感覚はきっと悪くないと思うぞ。昔どっちの方が裸足で長く雪の中に立ってられるか兄と勝負したことがある。勝ったの？いや、少ししてすぐ降参した。でも兄は10分間も立っていた。足の感覚がなくなって私が背負って帰ったんだ。お兄さん、凍傷にならなかったの？凍傷になったさ。危うく足が動かなくなるところだった。Jeez. 兄は母にひどく怒られたよ。あなたを怒らなかったの？ Yeah, but he didn't have to stay there for 10 minutes. 勝負を持ちかけたのは自分だって兄が言い出したからな。普段は私をいじめるくせに、いざという時には私を守るんだ。両親の前でも狩りをする時でも。
時だって。Raven took off her shoes and walked barefoot in the setting sun. The ocean water was patting her foot rhythmically and erasing the footprints behind her. 期待するかって聞いたな。するさ。当たり前だ。何度もシベリアに戻って兄を探した。情報屋に依頼を出したこともあった。兄があの夜に死んでいないことを、あの廃墟に埋められていないことを。いつか私の前に現れて、昔のようにナタと呼んでサプライズだと言ってくれることを今でも期待してる。She bent down to pick up a shell and tossed it back to the sea after playing with it for a while. 実は目の前に兄が現れたことがあるんだ。え？あれはあの頃と同じ寒い冬で、バンクーバーにも雪が降ってた。私は車を運転して取引先の人に会いに行く途中だった。信号を待ってたら兄とそっくりな人が私の前を通ったんだ。子供の姿で？いや、子供じゃない。なんというか、兄が生きてたらきっとあんな風になっているに違いないと、あの時はそう思ったんだ。頭が真っ白になって何も考えられなかった。気がついたら彼は曲がり角に消えていた。私はすぐに車を降りて追いかけた。長いこと追いかけたが、私たちの距離は縮まることがなかった。信号や人の流れのせいでな。私は彼をじっと見つめ、その後ろ姿を視界の中に留めようと必死になった。Raven looked down at her feet as if reminiscing the chasing on that day. 結局追いつくことはできなかった。嘘みたいだろ。私は北米でトップの傭兵。暗殺も追跡も得意なはずだ。だから気づいた。追いつけないのではない。追いつきたくないのだと。その気持ち。心のどこかで、あれは兄じゃないと。兄はすでに死んだんだと。あれは所詮過去の幻に過ぎないと知っている。でも私は認めたくなかった。藁にもすがりたい気持ちだった。だがそれを否定されるのも怖かった。追いつくのが怖かったんだ。振り返って人違いだと言われるのが怖かった。その後は？その後はよく覚えてない。多分あの信号の前に戻ったんだろう。きっと私のせいで渋滞を起こしてたし、取引先にも遅れただろう。でも今思い出すと結果はどうでもよかった。あの日のことはまるで夢のようで、何の実感もない。私は今まで通りの生活を送り、バーを経営し、傭兵の仕事もする。最後は夢を、島を買って別荘を建てることを実現させた。私は長いことさすらっていたから、帰る家が欲しかったんだ。Raven looked over the horizon as if her island was just there. だが、それも過去の夢物語に過ぎない。残念ね。いいんだ。もう気にしてない。あの島が沈んだ時、今まで本当の意味で生きていなかったことに私はようやく気づけた。生きていなかった？ああ、兄が死ぬ前に私に言っていたこと。生き残るんだ。生き残れんなた。生き残るんだ。それが呪いみたいで、私の行動すべてが生き残ることを目的としたものだった。
かし今の私にはわかる。たとえあの島が無事だったとしても私は解放されない。自分ここ数年 Oops. I keep cutting こ her の off. 体にまだ命の温度があると私に思わせてくれるものは一つだけ。子供たちと一緒にいるとき、そう言ってたわね。ああ、自己満足とか焼け石に水とか言われても構わない。だがそれは私が思った唯一正しいこと。私があの呪いを克服した後もやり続けたいこと。素晴らしいことでもあるわ。そうだといいがな。The ocean breeze gently touched their faces. 海に来てるのにフードをかぶったままなんて暑くないの？そうだな。言われてみると確かに暑いな。God, she's so pretty. The setting sun was now kissing the ocean and giving it a huge flush. Having shared everything she's been keeping to herself, Raven felt relieved and smiled broadly. In the picture, a strand of her hair on the top simply wouldn't bow down and seemed out of place. 知ってるか？過去の私は人前でフードや帽子をかぶったことがなかった。相手に失礼だと思ってたからな。しかしなぜかいつも子供だと思われ舐められた。ある日私がフードを外し忘れたことがあったんだが、交渉が驚くほどうまくいったんだ。童顔だからだろう。とにかくそれ以来フードは外さなくなった。笑えばいい。もう二度と見せないがな。The sun was halfway drowned in the sea now. ライデン・メイ。はい。私たちはいずれ過去に別れを告げなければならない。だがお前が言ったいい終わりも信じている。ありがとう。礼を言ってどうする。お前が思う正しい道を歩めばいい。私も私が思う正しい道を歩くからな。ええ、もちろん。The sun finally went fully under the sea. 夜になったわ。行くとしよう。ええ。Ooh, Herrscher of Thunder. ライデン・メイ、あなたの Let's pop you in there and you. You know what? No, not you actually, because I'm probably gonna wind up not using you. Because Herrscher of Thunder is there. Night, the warehouse by the sea. 着いたぞ。また同じような倉庫ね。これがここの特徴なのかもしれないな。そろそろ奴が現れる時間だ。セキュリティ機構も増えた気がするわ。おそらく他の倉庫の襲撃を聞いたからだろうな。それでもまだ目標はここに潜入すると思う。ああ、奴らの計画に影響はないだろう。支配の律者は目的を達成するために手段を選ばない。そのためには命すらも捨てるはずだ。私たちも行動を開始しよう。機構たちをなるべく避け、相手に悟られないように。人形はどうやって警備をかわしたの？ Bruh, we're using the Herrscher of Thunder for 私たちの stealth? 知らない近道でもあるのかもしれないな。Look for anyone suspicious in the warehouse.
Okay, I can't fight them. おい、もう少し気をつけろ。Don't worry about it, Raven. I got this. 制圧したわ。気づかれてないといいが。No stealth, only brute force. 神の鍵の状態は？安心しろ。まさにご機嫌だ。 Okay, so I take it I was actually supposed to fight those guys. Oh, sneak up behind them to, stealth kill. What was the point of that, though? Oh, I can't get through here. Okay. They can't get through here either. Huh? Huh? Oh. Okay then. This way, presumably? Yes. Ah. A person. 見つけた。あいつだ。動くな。ちょっと。あんたたち妹に何する気だ。 What? やめろ。妹に触れるな。俺は。What? In a flash of lightning, the man fell onto the floor. やっと静かになった。殺してないだろうな。気絶させただけよ。彼の精神状態だと何も聞き出せないと思う。ひとまず縛っておきましょう。同意だな。 Raven tied the man up and tossed him by the wall. こいつ妹とか言ってたが、どういうことだ？これが前に言ってた箱よね。人形がこの中に。ああ、梱包も変わってない。開けてみるか。気をつけて。今までの情報では人形に接触すると支配劇場という異空間に転送される可能性があるわ。大丈夫だ。ちゃんと用意はしてある。 Raven took a small and round device out of her pocket and showed it to Mei. 簡易電磁シールドだ。パワーはお前のものと比べ物にならないが、エネルギーの侵食を防ぐには十分使える。 Cool. 中に入ったら離れ離れになる可能性がある。単独行動の準備をして、離れたら合流するよう動こう。 They exchanged a look and both nodded. 開けるぞ。 Ugh. ここが
配劇場。渡 Hmm. りガラスはいない。他の場所に転送されたか、それともここに入ってきてないか。 This is not the theater of domination that I know. Wait patiently, do not use Herrscher power. 周りは怪物だらけね。まるで子供が適当に置いたおもちゃみたいだわ。Bruh. How many are you gonna throw at me? あら、これはこれは Oh no. 誰？予想外のお客さんだ。 This cannot be good. Oh boy. Oh boy, oh boy. ようこそ支配劇場へ。人形。兄さんが全然呼んでくれないと思ったらトラブルが起きてたんだ。 Mei unsheathed her blade. まあまあ、乱暴はよして、ゆっくり話そうよ。まだここの案内もしてないでしょ。案内？そうだよ。せっかく来たんだし、ちゃんと見て回った方がいいでしょ。ライデン・メイさん。私の名前を知ってるのね。そう、あなたのことは知ってる。みんな知ってるよ。あなたは大事なお客さんなんだもん。さあ、見て回ろうよ。ここを好きになるかもしれないでしょ。歓迎するよ。私たちの一員になってもいい。来ないの？来ないなら先に行くよ。攻撃してこなかった。罠。ひとまず様子を見 Where ましょう。 did she go? This way. Still says, wait patiently, do not use Herrscher power. That is so ominous. 壮観でしょ。 Ugh. みんなで作ったんだ。みんなって？友達だよ。みんな弱いからさ。団結してこの劇場で助け合ってるんだ。あらら、ごめんね。きっと誰かがうっかりここに落としたんだと思う。でも雷の律者の力があれば簡単に倒せるでしょ。 You are not slick. この程度の敵は力を使うまでもないわ。Stairs. Did I not go the right way? Did I miss something?
Did that just twitch? Ugh, I don't like that. Oh, I did definitely go the wrong way. 今度のおもちゃは少し数が多いね。早くしないと置いてっちゃうよ。心配ないわ。案内を続けて。律者なのに刀なんか使わないでよ。雷でやった方がかっこいいでしょ。 You are not slick, puppet. I know exactly what your plan is. Mei might not, but I sure do. Mo しまい？案内してくれるんでしょ？いい加減しらばっくれるのはやめたらどう？これらの傀儡は全部あなたが操ってるんでしょ？バレた？雷の律者のかっこいい姿を見てみたかったんだよ。 The puppet explained half-heartedly, but Mei had her own considerations. 人形は1回で3から5体の傀儡しか操れない。本体は戦闘力があまりないよね。それにどうしてか私に律者の力を使わせようと執着してる。 More info was needed. Thank God you're smart, Mei. 他に見て回りたい場所はある？あなたが言ったみんなのことを教えて。どうして私にその一員になってほしいの？みんな弱いから。みんな失敗を経験してこの世界に絶望したからだよ。まあ今のあなたは強いよ。私たちとは違う。もっと早く会えてたら当たり前のように招待できたのに。でも今のあなたでもこの劇場に入る資格はあるよ。どうしてそう思うの？だってあなたの心の中にはまだ絶望が消えてないでしょ。あなたの考えがわかるよ。ネゲントロピーも天命も彼女を救えない。誰かが立ち上がって状況を変えないと。そしてその誰かはあなた自身。偉いね。でもここのみんなもあなたと同じ。 Cat 現実の cameo. 不公平と必死に戦った人。けど何ができるというの？問題を一つ解決したらまた次の問題が出てくる。過ちを一つ正したら瞬く間に次の過ちが生まれる。結局私たちは何も変えられない。いろんなことがあったよね。そうだよ。もう外にいるやつにはあったんでしょ？あなたたちに協力してた人間のこと？そう。数日前あの男の妹は病気で亡くなった。あのただの偽善者は妹のことを足手まといだとか言って一度も見舞いに来なかった。その妹、この私がどれだけ絶望したか想像できる？あなたは彼女が生きてた時に生まれた人形なのね。そうだよ。妹が亡くなって兄さんはようやくたった一人の家族の存在に気づいた。けどどれだけ後悔してももう間に合わない。でも私がいる。だから私は兄さんの前に現れた。兄さん、もう泣かないで。私はここにいるでしょ。そしたら兄さんは私の言いなりになった。行きたい場所に連れてってくれるようになった。I see. もう
兄さんのこともこの劇場に招待したかったけど、結局あなたたちの方が先に来ちゃった。あ、そうだ。ふと思いついたんだけど、私たちの仲間にならなくてもいいよ。あなたとキアナを普通の人間に戻す方法があるの。これまでにも似たような話を聞いたことがあるけど、どうするつもり？こうするんだよ。 The puppet approached Mei and posed a strange gesture as if channeling some form of power. じゃーん。 As it opened its closed palms, a ball pen fell to the floor. それは？これは断りの律者の力。あなたの友達からもらったんだよ。今までずっと病院にいたからこんなものしか構築できないけどね。ブローニャちゃん。Mei examined the ball pen on the floor. The blue shimmer meant it was indeed a creation of the Herrscher of Reason. She frowned and directed her eyes back to the puppet. どういうこと？断りの律者とあなたの提案に何のつながりがあるの？まさか構築の力で私たちの体を作り直すとかじゃないでしょうね。違うよ。ちゃんと話を聞いて。要点は断りの律者じゃない。私たちはあなたたちの力を奪うことができるの。私と手をつないで力を込めてバチバチってなったら、あなたの力は私のものになる。 It didn't feel like a lie, so... どう？簡単でしょ？あなたが雷の律者の力を私に渡してくれたら、その後は私が空の律者の力を奪ってきてあげる。そうしたらあなたも彼女も普通の暮らしに戻れて、もう崩壊に悩まされることもなくなる。確かに悪くない提案だけど、キアナちゃんがあなたから力を奪い返さないという保証はあるの？力を奪い返す？ありえない。力を失った一般人が私たちに勝てるわけないでしょ。The conclusion jumped out. 考えてみて。 Mei shook her head and reached for her blade once again. でもその理屈だと、空の律者の力を奪うのに私の力は別に必要ないようだけど。それなら先に彼女を普通の人間に戻してから雷の律者の力をあなたに渡すのはどうかしら。確かにそうだけど、でも断りの律者の力だけじゃ勝てないかも。ええ、そうでしょうね。何が言いたいの？ Mei readied her battle stance. ごめんなさい。何があってもキアナちゃんがあなたに負けることはないと思ってるわ。だからあなたの提案には何の価値もない。理解してもらえるようにちょっと優しくしてやったのに、やっぱり乱暴なやり方が一番効率がいいみたい。これは私たちが十数時間かけて作ったものだよ。律者の力を使わないでいつまで持つか見てみようじゃない。 Who needs Herrscher power? 次はこいつだ。このデカブツは難しかったよ。丸くて大きくて、こいつを設計した人の趣味がわからない。 Once again, who needs Herrscher powers? I got this. どうやらあなたたちはまだ断りの律者の力を完全に支配できてないようね。こん
な時でもまだ私から何か聞き出そうとする気？悪い人だね。騙されないよ。焦らないで。とっておきのお宝があるんだから。 What do you got for me? That's it. Lame.何？遅いわよ。誰？ The puppet collapsed to the floor. おや、トリガーを引くのが早すぎたか？何を言おうとしたんだ？どうせ聞く価値もない言葉よ。With a sudden change of surroundings, the two found themselves back in the real world. 戻ったな。どうやら接触してきた人形を倒せば支配劇場とのつながりを立てるよね。ある種の保険ってところかしら。In the box now lay a puppet broken into pieces. あの男の人はどうするの？そのままにしてここの担当者に任せよう。あんな奴に同情はいらない。さっき人形が断りの律者の力を使ったわ。私も見た。探りを入れてみるか？ええ、頼むわ。Mei lowered her head and began to chew on what the puppet said. 戦いの途中、人形は私に律者の力を使わせようとしたわ。奴らは律者コアなんて関係なしにその力を奪えるのかもしれない。そんなことができるのか？おそらく条件があるんでしょうけど、あの口ぶりからするとそれさえ満たせば奪うことができると思うわ。私が雷の律者の力を使わなかったから人形は力を奪えなかったんでしょうね。一つ推測があるんだけど。なんだ？黄泉の杖を覚えてる？効果は違うけどこの二つには共通点があると思うの。もう少し分かりやすく言ってくれないか？つまりどちらも律者コアと虚数空間のつながりに干渉するのよ。こう考えましょう。律者コアは鍵、蛇口の線、蛇口から流れ出るのは虚数空間のエネルギー。黄泉の杖は乱暴な手段で水の流れを止める。そして人形はホースを使って水を自分たちの桶へと流してるの。そう言われてみると確かにそうだな。渡りガラス、この人形を持って先に帰ってもらえる？別に構わないが、お前はこれからどうするつもりだ？この目で確認しなきゃいけないことがあるの。Very vague, Mei. Alright, well, that's gonna be it for this episode. So, I will see you all next time.